अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। ट्रेड इंपैक्स ने जनाब एक होर कदम उठाया है बड़े किसानों वास्ते, बड़े ट्रैक्टर। लेकिन ये जड़ा ट्रैक्टर है ये दरम्यान में आता है 160 हॉर्स पावर तक। कंपनी 25 हॉर्स पावर तो लैके 160 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर मंगवा रही है। लेकिन ये 110 हॉर्स पावर ट्रैक्टर हुण कंपनी ने लिया है छोटे किसानों लिए। किसान बड़ा जड़ा ना इसरार करते सी कि 75 टू व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव और 110 हॉर्स पावर भी होना चाहिए है। यानी कि वड्डे ट्रैक्टरों तो छोटा ट्रैक्टर होना चाहिए, 160 हॉर्स पावर 120 तो छोटा भी एक होना चाहिए। ये जनाब एग्री मास्टर 1104 110 HP ट्रैक्टर है, 4x4 है और विद AC कैबन। इंजन जड़ा वो प्लस टर्बो है, ठीक है ना जी, टर्बो भी इनू लगी हुई है। AC कैबन का भी थानू मुकम्मल रिव्यू देवांगे। गड्डी जनाब लग्जरी है किसानों वास्ते। चलान नू जनाब ट्रैक्टर है तो विच बहन नू AC इंजॉय करो तो वो जनाब लग्जरी गड्डी है, ठीक है। सारे फीचर अज थोड़े नाल शेयर करने हैं। ट्रैक्टर की कीमत भी थोड़े नाल शेयर करने हैं। वीडियो पूरी देखनी है ताकि थानू मुकम्मल मालूमात मिल सके और तुसी इन्हां चीज़ों तो फ़ायदा उठा सको। बकाया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक कर लेना, चैनल नू सबसक्राइब कर लेना मज़ीद मालूमात वास्ते। आओ वीडियो शुरू करते हैं और ट्रैक्टर के बारे मुकम्मल कंप्लीट थानू मालूमात देने हैं। दोस्तों ये ट्रेड इंपैक्स एग्रो का अपना प्रोडक्ट है एग्री मास्टर 1104। इंजन की स्पैसीफिकेशन थानू थोड़ी जी दसदा चला। इहदे विच वाईटीओ का जेन्युइन टर्बो इंजन लग्या हुआ है और 110 HP ट्रैक्टर है, 81 किलोवाट है, 4 सिलेंडर है और इनलाइन पंप यानी कि पलिंजरी पंप दे विच है। फ्रंट लुक जी ट्रैक्टर की है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और ये ट्रैक्टर आपां नूं 1 साल वारंटी या 1200 घंटे वारंटी नाल मिलदा है। फ्रंट लुक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। लाइटां जिहड़ियां ने वो बड़ियां ज़बरदस्त बनाईयां गईयां और लाइटां ते जिहड़ा है साइड ते जनाब इहदे दित्ते हुए है इंडीकेटर, फ्लैशर वगैरह। है जनाब लाइटां जिहड़ियां ने वो बड़ियां अच्छियां इहदे विच हैडलाइटां दित्तियां होईयां ने। इस तो बाद फ्रंट ग्रिल बड़ी प्यारी, लाइटां दा डिज़ाइन वेखो किन्ना माशाल्लाह, बड़ियां प्यारियां लाइटां इहदे विच हैडलाइटां लगियां होईयां ने। ग्रिल जिहड़ी है माशाल्लाह वो बड़ी खूबसूरत है ते गोल अग्गू शो हैगी है ते बड़ा दिलकश डिज़ाइन है। बाकी फ्रंट ते जनाब वेट लगे हुए शो चक्कण वास्ते। इत्थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जनाब फ्रंट ते वेट प्लेटां लगियां होईयां ने। एक प्लेट का वजन 40 किलो है, एक मन है। यह भी जनाब पिछे वेट दिता हुआ है, यह भी वेट है तो बड़ी तगड़ी धड़ी हैगी उन्हां तक। अगे जनाब इत्थे विच ड्राई बैटरी आ जाती है। ड्राई बैटरी नूं जनाब तुसीं ताला भी लगा सकते हो। इत्थे हुण फिल वक्त नट काबला लग्या हुआ है। फ्रंट असैंबली जिहड़ी है वो तुसीं देखो कि बड़ी मजबूत 4x4 की असैंबली लगी हुई है और मुखियां नूं भी जनाब निपल दिते हुए ने कि ग्रीस तुसीं कर सकते हो तो एंड मुखियां खराब ना होण, ठीक है जी। अगर शुरू करना है आपां इहदे जनाब फ्रंट टायर तो फ्रंट टायर का साइज़ है 12/4/24। 12/4/24 ट्रैक्टर का फ्रंट टायर साइज़ है। हब जिहड़ी है माशाल्लाह वो बड़ी तगड़ी है, सिल्वर कलर दे विच रिम ने। पिछले टायर साइज़ की अगर गल करिए तो पिछला टायर इहदा हैगा जी 16/9/34। 16/9/34 का जनाब पिछला टायर है। पिछले रिमां दे विच टायरां दे नाल वेट लगे हुए ने ते उत्ते प्रिंट नहीं हैगा। तकरीबन एक वेट 45 तो 50 किलो का तकरीबन एक वेट है तो 2 वेट जनाब लगे हुए ने ते इन्हां वेटां नाल ट्रैक्टर की ग्रिप मजबूत हुंदी है अगे नूं भी और पिछे नूं भी। AC कैबन होटर भी नाल जनाब लगा हुआ है। इहदा तुहानूं विचों भी रिव्यू देवांगे। अच्छा जनाब है साइड ते एक डीजल टैंक आ जाता है, इस तरफ एक उस तरफ भी है। डीजल कैपेसिटी यानी कि इनकी काफ़ी है। मेन स्विच लगा हुआ है, अगर इतों आप करंट कट देने तो करंट सिर्फ बैटरी तक महदूद रह जाएगा। हाइड्रोलिक फिल्टर जनाब, हाइड्रोलिक ऑयल इस ट्रैक्टर का सैपरेट है यानी कि अलग है, वखरा है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। इवें हाइड्रोलिक की उम्र वधी है।
ਅਗਰ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਗੜ ਲੈਂਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਫਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਨਾਬ ਜੈਕ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 3.24 kN ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਪਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਪਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਲੱਗ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਬਸ ਪੈਪ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਟ ਕਾਬਲੇ ਕਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫਿਲਟਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਲ, ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਂਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਕੈਬਨ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੈਬਨ ਦਾ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ LCD ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਲੋ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਲੋ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਬਾਥ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਟਰਬੋ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਪਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਕ ਭਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ 14 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਸ਼ੈਟ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੈਨੀਅਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਨਾਬ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੂੰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਆਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੀਟ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੁੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਸੁੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ AC ਕੈਬਨ ਦੀ ਔਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਇਹ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ मतलब है, RPM मीटर और आवर मीटर, फ्यूल गेज, टैंपरेचर गेज, विच इंडीकेटर है ने सारे। ठीक है जी, बड़ा प्यारा निज़ाम। इस तो बाद फ्लैशर वगैरह, इन्हों दे बटन, पार्किंग, हैडलाइट्स वगैरह। देखो एक विसल दा, जिहड़ा रेस है, रेस का निज़ाम बड़ा अच्छा है। हैंड रेस, हैंड रेस है। यह देखो लॉक वाली, दबाओ तो अगे लॉक हो जाती। ये बड़ा प्यारा निज़ाम है। ठीक है जी। उस तो बाद विसल, जनाब प्रेशर स्टीयरिंग ते स्टिंग जिहड़ा वो बड़ा समूथ जिहा बड़ा कमाल बनया हुआ है। ये जनाब चौक दी हुई है। ठीक है, लॉक वाली। देखो लॉक लग गया, लॉक नूं या छेड़ोगे चौक पिछे हट जाएगी। स्टीयरिंग जिहड़ा है वो जनाब एडजस्टेबल है। ठीक है, तुसीं थल्ले उत्ते नूं कर सकदे हो। यह थल्ले हो गया, यह उत्ते हो गया, यह लॉक हो गया। ठीक हो गया जी। यह चाबी स्विच है। अगर दोस्तों ट्रांसमिशन की गल करिए तो ट्रांसमिशन तो बाद मैं थानू दिखाना जनाब इनकी AC कैबन की लुक दिखाना। AC चला के थानू चेक करना है, क्योंकि मैनू भी विच हुण गर्मी लगन लग पई है। तो जनाब ट्रांसमिशन की अगर गल करिए तो इहदे विच आपां नूं मेन जनाब 4 गेयर मिलते हैं। ठीक है जी। अगे जनाब आपां नूं हाई लो रिवर्स। ठीक है जी, हाई लो रिवर्स। ठीक है, हाई लो एक कित्थे मिल जाता आपां नूं, एक हाई लो आपां नूं ए मिल जाता है। ठीक है जी। ये थल्ले नूं ते उत्ते नूं हाई लो हुंदा है जी। नाल है जिहड़ा खड़ा है डिफरेंशियल लॉक खड़ा है। 16 गेयर इहदे विच फॉरवर्ड ने ते 8 रिवर्स ने। इनू क्रीपर गेयर भी कहते हैं, जिहड़ा ए खड़ा है। ठीक है जी। यह अंदर नक्शा बना हुआ है। ठीक है जी। सेंटर ते भी न्यूट्रल है, उत्ते क्रीपर गेयर, थल्ले डायरैक्ट शाफ्ट। यह जनाब इहदा 4x4 का लीवर खड़ा है। ठीक है जी, 4x4 लावन लई। यह क्लच, यह ब्रेकां आ गई जनाब। यह रेस आ गई। रेस जिहड़ा उनका रेस का डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। यह देखो। ठीक है जी। इस तो बाद विच LCD जनाब लगी हुई है, जिंदे तुसीं फिल्मां भी वेख सकते हो। यह देखो USB भी लगेगी। ठीक है जी। यह पिछे जी असैम्बली ने हाइड्रोलिक असैम्बली, उनके जनाब लीवर है ने। ठीक है जी। इस तो बाद थोड़े चार्जिंग वगैरह वास्ते पोर्ट दी हुई है, चार्जिंग तो मोबाइल वगैरह लगाने वास्ते। यह जनाब AC के बटन ने। ठीक है जी। ये तो AC ऑपरेट होएगा, ऑन ऑफ होएगा। इतों तुसीं उनकी कूलिंग घट वध कर सकते हो। इतों तुसीं मीडियम चलावना है, हाई चलावना है। इस तो बाद फ्रंट वैपर। ठीक है जी। आउटर। ठीक है जी। फैन। तो आप कोई चीज़ चलाने गर्मी लगन लग पई। वेखो जनाब ऑन हो गया। तो AC के बलोर चल गए ने। अच्छा, AC कैबन के बारे अगर गल करिए तो उत्ते जनाब एक सनरूफ दिता हुआ है। ठीक है जी। ग्रिल दी हुई है। वेखो, इनू आप इस तरीके खोल भी सकने हैं। ठीक है जी। इस तरीके में बंद कर सकने हैं। इस तो बाद सनरूफ, AC की थ्रो जितों निकलनी है जनाब। AC का माहौल बड़ा प्यारा है। इत्थे AC का मगर फिल्टर है, तो विचों ही हवा लवेगा, तो विच ही हवा देवेगा। यानी कि घट्टा मिट्टी भी जिहड़ा ना, इत्थे तुसीं गिलास वगैरह जनाब रख सकते हो। ठीक है जी। यह जनाब इनकी बैक लुक, बैक जिहड़ा शीशा है भी खुल जाता है। ठीक है ना, यह लॉक लगा हुआ है। ठीक है जी। यह खिड़की भी खुल जाती है। यह देखो। ठीक है जी। यह भी खुल जाती है, दरवाजे भी खुल जाते हैं, इधर खिड़की भी खुल जाती है। स्टार्ट करने हैं नाले, तो स्टार्ट करके थोड़े चेक कराने हैं। LED लाइट दी हुई है, तो नाले आप AC चलाने हैं।
ਬੋਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣੇ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਆਫ ਸੀ, ਇਹ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। मुबशर, हेलो, ओए आजा बेच। अच्छा दोस्तों, ਇਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ PTO 540 ਚੱਕਰ ਔਰ 1000 ਚੱਕਰ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੌਰੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਤੇ PTO ਦਾ ਕਲੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਲੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ PTO ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, LCD ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੋਨਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਨਾਬ ਉਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਪੈਕਸ ਐਗਰੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇੰਜਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਬੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਉਹ ਗੰਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ AC ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਗੜਾ ਜਨਾਬ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ AC ਦੀ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AC ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਪੈਕਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਟਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਨਿਕਾਲੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਬੋਂ ਬੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਟ 'ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2 ਬੈਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਨ ਵੱਲੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੇਬਲ ਜਾਂਦੀ ਮੀਟਰ ਵੱਲੇ। ਇਹਦੀ ਕੇਬਲ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ YTO ਦਾ ਜਨਾਬ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਜਨ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਲਿੰਜਰ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਿੰਜਰ ਪੰਪ ਵੀ ਜਨਾਬ YTO ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ YTO ਦਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ YTO ਦਾ ਹੀ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। YTO ਦੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ AC ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਖੜਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਾਬ ਟਰਬੋ ਵੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕੁੱਪਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਜਨਾਬ ਖੜੀ ਨੇ ਟਰਬੋ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬੋ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਲੇ। ਫਿਰ ਸਲੈਂਸਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਵਿਦ AC ਕੈਬਨ। AC ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਇਸ ਤਰਫ ਤੇ 2 ਇਸ ਤਰਫ।
ਤੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਰਿਵਿਊ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।